सत्कारयोग पिंड बरदा दे नौजवान बुजुर्ग साहबान, मेरिया मावां भैणां, बच्चों, फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वैसे तुसीं भली भांत जाणू हो ते मैं तो पहला बोलदे आ भाने ने भी तुहानूं सारियां गल्लां दस ही दित्तियां ने, पर कुछ चंद गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल करना चाहुंदा है कि इस बार असीं वैसे पहली बार नहीं 14 दे विच भी 19 दे विच भी मैं संदूर हलके दे विच सरदार सिमरजीत सिंह मान दी हिमायत आया सी। क्यों आया सी? बहुत बंदे सवाल करते हैं की फायदा भाई यार, जिद्दा तो है नहीं यार, आए वाली हद है। ऐतकी लांबा ला दो भाई, ला दोगे ऐतकी सानू भी ना सुनना पवे यार भी आए वाली हद जाता है। ऐतकी जिता के भेज पर देखोगे रंग तुसी लोक सभा दे विच किवें गरजदा है। अज तो पहला आप बहुत बारी सुनिया होना लोक सभा राज सभा दे विच जिहड़े बंदे अपने जांदे आ वो किन्ना क बोले आ पंजाब लई, कौम लई, साडे हक्कां लई, साडे हितां लई। देखो पंजाब हौली हौली पंजाब नूं खत्म कीता जा रहा है, जिहड़ा सानूं समझ नहीं पै रहा। जिवें दो रवायती पार्टियां दी आपां गल करदे आ, बादल दी गल कर लो जां कांग्रेस दी गल कर लो, लगातार उन्होंने पंजाब दे हक ने जिहड़े वो बेचे ने, पंजाब की पिठे छुरा मारिया, सिर्फ आपदियां कुर्सियां सलामत रखने लिए पंजाब नूं बेचिया। इहदी बदौलत आपां देखो भागड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड दे विचों सानूं कढ दित्ता गया, पंजाब की हिस्सेदारी, पंजाब की दावेदारी खत्म कर दी गई। चंडीगढ़ दे विच जिहड़ी साडी राजधानी है, पंजाब दे सिर दा ताज है, पंजाब दे पिंडां नूं उजाड़ के बनाई गई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। सेंटर के कानून उसे लागू कर गया अमित शाह आके। पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जिहड़ी इक्को एक साडे च कड़ी है, जिहदा दावा मजबूत हुंदा साडा कि चंडीगढ़ पंजाब दा खिड़िया फुੱਲ गुलाब दा नारा लाउंदे हुंदे सी। कदे एक अकाली दल ने नारा दित्ता ਸੀ, कदे ਉਹ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ गए। पीजीआई ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? पानी साडे खो के कोई राजस्थान नूं देता, कोई दिल्ली नूं देता। हुण नहरां दे विच मोमी जाम पा के कागज पा के लिया जा रहा है। जिहड़ी वड्डी राजस्थान नहर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मोमी कागज पा के लिया जा रहा है ताकि एक बूंद पानी भी थल्ले नहीं आउणा। ਅਸੀਂ रौला भी पाया, उत्ते गए भी। इस मसले दे उत्ते सरकार नूं भी मैं ਜਿਹੜੀਆਂ किसान जथेबंदियां मिलियां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी कहा, मैं कहा यार आपां कल्ला यही चीज मंगी जांदे आ, सानू बाउंस दे दिओ जी, सानू मुआवजे दे दिओ जी, सानू भाव दे दिओ जी। यार जे पानी ना बचिया तो जमीनां ने बंजर हो जाना। असीं पानी ते क्यों नहीं बोलदे? 1957 तो बाद पंजाब नूं जिहड़ा राजस्थान दा पानी जा रहा, राजस्थान नूं सानू एक पैसा नहीं मिलिया। असीं ओह मंग क्यों नहीं करदे भी साडा पानी मना मुही पानी जिहदी कीमत अरबां खरबां रुपया बनदी है हुण तक, वो क्यों नहीं दे रहे? असल तो मंगा असल मुद्दे तो यह ने। सरकार ने 26,000 नौकरी कढ़ी है, अद्धों वध नौकरियां यूपी, बिहार, बंगाल, हिमाचल वाले लै जाणगे। कोई दिल्ली का चलिया, कोई कलकत्ते का चलिया, कोई बंबे का, महाराष्ट्र का चलिया। आप जाके देख लो मोहाली वाला एरिया, रोपड़ वाला एरिया, उस एरिया में कॉलोनियां कर करके जमीनां खरीद के बेची जाते हैं। साडियां उपजाऊ जमीनां दे विच 6-6 लाइनां वालियां लाइनां वालियां सड़कां निकल रही ने। ये साडी खातर थोड़ी है। अब मेरे पिंड भी निकली है सड़क 6 लाइन हो जम्मू करदा, वो 100 मील के उत्ते कोई घट ही नहीं होता, 100 मील तक। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। WhatsApp खोल लिया, Facebook खोल ली, Snapchat खोल ली, Instagram खोल लिया, पर सानू समझ नहीं है कि सानू मारिया किवें गया।
ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਵੱਜਦਾ, ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਯੂਰਪ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਘਾਟ ਆ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਚੀਨ, ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੋਹਣੀ ਪੰਗਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ? ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੈ, 12 ਕੀਤੀਆਂ, ਆਇਲਸ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। मेरा छोटा है पिंड 1500-1600 वोट, 2 बीघा 2 गलियां पिछले 2-3 साल बिल नहीं हो गई। कला कला मुंडा सी बाहर पा के घरों जिंदे लग गए, वो जमीन बेचण नूं तैयार। 12-13 की गल असीं फुटबाल खेडते ग्राउंड च आखरे कलेश पैदा हुंदा सी भी भाई मैनू खिच ला, मैं रह गया, मैं रह गया। वो ग्राउंड ही वेले हो गए, खेडना रहे ही नहीं कोई। यूनिवर्सिटियां खाली हो गई। कालज रामपुरा फूल इंजीनियर कालज 2005 च बनया सी। 8, 9, 10 तक 10,000 की गिनती होंदी सी विद्यार्थियों की, एक भी विद्यार्थी ने कालज बंद करता, जिंदा लाता। सत्ता साथियां खाली हो गई, आज सेंटर भरे पे है, असीं बचना किवें होए? कदे सोचा है कि आने वाले 5-7 सालों के विच जवानी रहना नहीं, बुजुर्गों ने मर जाना। जो 70 साल का, 80 साल का, इतने रहूगा कौन? यूपी, बिहार, बंगाल, हिमाचल, आंध्रा। ये पंजाब नहीं रहना भाई। ये हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं? अज मैनू महीना हो गया मत्था मारदे नूं, भगवंत मान तो टाइम ले रही है, नहीं मिले। मैं कहना उसे खालदार वाला लेके जाना, कोई पहीदार वाला लेके जाना, ਜਾਂ मैं कोई नौकरी लगना भी भगवंत ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ। मैं इसे करके मिलना सी। मैं 26,000 नौकरी ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧੌਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, 80% ਭਈਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ, 90% ਭਈਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, टोल प्लाजे, बैंक, पट्ठे, हाथा भईयां दा कब्जा। सरकारी नौकरी होवे, प्राइवेट नौकरी होवे, पंजाबियों नूं पहल होवे। हिमाचल वग जाओ, राजस्थान वग जाओ, उत्तराखंड वग जाओ, एक मरला जमीन नहीं खरीद सकते, प्राइवेट नौकरी नहीं लै सकते, सरकारी दा बहुत दूर की गल। ये पंजाब नाल धक्का ही क्यों? सुणन नूं तैयार नहीं कोई भाई। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? 7 ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਆ, 2 ਹੁਣ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ। ਕੋਈ ਰਾਜਕੋਟ ਦਾ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭੇਜਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, कोई पद्मश्री भेजता, कोई रकमश्री भेजता। पद्मश्री कौन है? सीचेवाल। पद्मश्री मिलता किनू है? ढींडसे नूं मिलिया सी। ढींडसा कौन है? ये पंजाब का एक्टिव वाला बंदा, ये झोली चुक रहा बीजेपी का, उन्हें पद्मश्री देता। भाई जी पद्मश्री सोनू या मैनू नहीं मिलना, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਈਪੀਐਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦੇ ਸਿੱਚਿਆਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਉਹਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਝਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਰਸਮ ਭੇਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਆਏ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੂਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਮਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਵਗਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੈ ਗਈ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ। 12 ਦੀਆਂ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋੜੋ ਕਿੱਥੋਂ? ਘਰ ਦਾ ਕਬੀਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 ਕਿੱਲੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਚੱਕੂਗਾ ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਦਲੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ 100 ਰੁਪਿਆ ਟਿਕਟਾਂ 50 ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ 8 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਤਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ, 10 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਸੋਚੋ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕੇ ਬਾਜਾਂਗੇ? ਵੇਚਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। श्रीलंका का हाल की होया? खाना जंगी पहली मुल्क दे विच पैदा होगी। एक 4-4 रुपये किलो दुध विकिया। लोगों ने रोटी की खातर दुध पानी की खातर एक दूसरे मारना शुरू करता श्रीलंका च। और पंजाब दे होने एक महीने की किस्त ब्याज की 950 करोड़ गई है अप्रैल की। कला ब्याज ब्याज एक किस्त जीएसटी का पैसा जिहड़ा सेंटर हर महीने दिंदा सीगा सूबियां नूं, वो अगली 1 तरीक तो बंद हो जाना है। वो 15.5 करोड़ आउंदा महीने का, वो बंद है। सिर्फ वोटां लैण दी खातर आ भी मुफ्त 1000 रुपया खाते पावांगे। यार क्यों नहीं दसदे कि पंजाब दे विच बहुत बड़ा भाई आर्थिक संकट आ, आपां पैसे लाउणे आ, आपां देखदे हुंदे आ। घर दा मुखी बंदा परिवार नूं कहदा है भी भाई कर्जा लाउणा, ढिड पेट बन्ह लगे, गंढ मार लगे, वाधू फालतू खर्चा ना करके तां ही लाहांगे, खुले डांग दा फिर सब कुछ बेच दोगे भाई। ये हाल पंजाब दे इत्थे भाना भी दस के गया। वो लोग बैठे हुंदे महिलां दे अगे भी अज भगवंत मान 2 बजे बहुत बड़ा फैसला लऊगा। फैसला किहड़ा? बसां दिल्ली जाया करनगे। बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला, सिक्योरिटी वास्ते लै ली बहुत बड़ा फैसला। कोई पानियां ते गल नहीं यार, कोई बोली ते गल नहीं, कोई नौकरियां दी गल नहीं। एक पासे कहंदा रंगला पंजाब बनाना है, असीं जवानी नूं बाहर नहीं जाण देना। किवें रहू जवानी यार?
ਅਦੈਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਜੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਸੌ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਡਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਜੋਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ ਬਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਖੂਨ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਗਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਗਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਮਿਲੂ, ਇੱਥੇ ਮਿਲੂ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਠੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜੇ, ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਥਾਥਰਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਯਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਆ ਵੈਸੇ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਜੋਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਲੜਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਬਾਈ ਲੜੇ, ਸਾਲ ਪਰ ਜਾਨਾਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨ ਪਏ ਤੇ ਢਾਲ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਬਾਈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਲਾਂਭਾ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਐਤਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਸੰਦੂਰ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ, ਸੰਦੂਰ ਨੇ ਪਲਟਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਦੂਰ ਕੰਮ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮੀਤ ਹੇਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਤ ਹੇਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨਾ, ਤਪੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੁੱਡੀ ਚੱਕਾਂਗੇ ਮੂੰਗੀ। ਸੋ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ MP ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਚੋ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਪੰਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ।
ਇਹਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਏਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਐ ਕੰਮਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 40-40, 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਦੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਜੁਰਤ? ਆ 7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਦੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬੋਲ ਦੂ ਘਰਾਚ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ 14, 19 ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸੰਦੂਰ ਹਲਕੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਦਮਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਨਿਡਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਸਫਰ ਮੁਫਤ, ਆਟਾ ਮੁਫਤ, ਦਾਲਾਂ ਮੁਫਤ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡੋ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਵੱਟ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਬੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜੂ? ਇਹਦਾ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਖਾ ਨਲਕੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, 100, 200, 316 ਪੱਤਣ ਪਰ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ। 500 ਦੇ ਬਾਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, 20, 25, 50 ਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਊ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਊ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਊ, ਉਹ ਬਚਾਊ, ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣ ਗਏ ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਬਈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ, ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲਖੀਰ ਖਿੱਚੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜੋ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੇ ਆ, ਜੋ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੱਬਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਬਦਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ ਪਿੰਡ ਚ? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ 4 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube। ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ।
ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਮ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਬਾਈ? ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਘਟਿਆ ਬਾਈ? ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ? ਚੋਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਕੇਬਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਖੰਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਖੰਭਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਭੈਣੀ ਫੱਤੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ, ਉਹ ਡੱਕਿਆ ਵਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਓਏ? ਤੁਰ ਗਿਆ ਕੋਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ, ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ। ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਜਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਗੈਸ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਭਿਅਤਾ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੋਚਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਸੱਤ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਤੇ ਸੱਤ ਖੜਾ ਕਰੋ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬਾਜੂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਇਆ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਜਾਓ, ਤੁਰ ਜਾਓਗੇ, ਪੱਟ ਖੁੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਬਸ ਗਾਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਬਈ, ਆ ਕਬਾੜ ਖੋਲੋ ਦਿਮਾਗ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਥਾਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਰੁੱਖ ਲਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜੇ ਆ, ਬੋੜ, ਪਿੱਪਲ, ਟਾਹਲੀਆਂ, ਜਾਮਣਾ ਲਾਓਗੇ ਬਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਜਾਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ ਲਓ, 4 ਅਖਬਾਰ ਆਉਣ, ਕੋਈ 4 ਰਸਾਲੇ ਆਉਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਕੇ ਜਾਈਏ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬਦਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਈ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਬਾਲਟੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਲਾਂਭੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਾਰੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਵੀ ਆਏ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਆਏ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਸਰੂਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਲਟੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਫਸਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਘਰਾਚੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ, ਐ ਜੋ ਮਾਰੋ ਜਿਵੇਂ
ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ 92 ਚ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹਾਜੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਗਏ, ਕੋਈ 50,000 ਤੇ ਕੋਈ 60,000 ਤੇ ਕੋਈ 70,000 ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਂ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿੰਡ ਬਰਦਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚਿਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਏ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਦਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਲਾਂਬਾ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਆਏ ਕੀ ਲਾਂਬਾ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆਏ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਦਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਜਿੱਤਾ ਕੇ ਭੇਜ। ਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੱਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਖੜਾ ਵਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ। ਪੀਜੀਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਖੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੀ ਜਾਮ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਯਾਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮਣਾ ਮੂਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਸਲ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26,000 ਨੌਕਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਰੱਤੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਸੜਕ 6 ਲਾਈਨਾਂ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ 100 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, 100 ਮੀਲ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ।
ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। WhatsApp ਖੋਲ ਲਿਆ, Facebook ਖੋਲ ਲਈ, Snapchat ਖੋਲ ਲਈ, Instagram ਖੋਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਵੱਜਦਾ, ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਯੂਰਪ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਘਾਟ ਆ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਚੀਨੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੋਹਣੀ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ? ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੈ, 12 ਕੀਤੀਆਂ, ਆਇਲਸ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਾਏਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਆ, 1500-1600 ਵੋਟ ਆ, 2 ਬੀਆਂ 2 ਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। 12-13 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਆਖਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਾ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਖੇਡਣਾ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਲਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ 2005 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, 8, 9, 10 ਤੱਕ 10,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਦਾ ਲਾਤਾ। ਸੱਥਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਭਰੇ ਪਏ ਐ। ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਕੌਣ? ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ, ਆਂਧਰਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਾਲਦਾਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪਹੀਦਾਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ 26,000 ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧੌਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, 80% ਭਈਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ, 90% ਭਈਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਬੈਂਕਾਂ, ਪੱਠੇ, ਹੱਥਾਂ ਭਈਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਗ ਜਾਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਗ ਜਾਓ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਗ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? 7 ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਆ, 2 ਹੁਣ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ। ਕੋਈ ਰਾਜਕੋਟ ਦਾ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭੇਜਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਰਕਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭੇਜਤਾ। ਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਚੇਵਾਲ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਆ ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਢੀਂਡਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਤਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ IPS ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦੇ ਸਿੱਚਿਆ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਉਹਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਝਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਰਸਮ ਭੇਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਆਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 MLA ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੂਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਮਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਵਗਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੈ ਗਈ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ, 12 ਦੀਆਂ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋੜੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਘਰ ਦਾ ਕਬੀਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10 ਕਿੱਲੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਚੱਕੂਗਾ ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਦਲੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਟਿਕਟਾਂ 50 ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ 8 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਤਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ, 10 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕੇ ਬਾਜਾਂਗੇ, ਵੇਚਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। श्रीलंका का हाल की होया? खाना जंगी पहली मुल्क दे विच पैदा होगी, एक 4-4 रुपये किलो दुध विकिया, लोगों ने रोटी की खातर, दुध पानी की खातर एक दूसरे मारना शुरू करता। श्रीलंका च और पंजाब दे होने एक महीने की किस्त ब्याज की 950 करोड़ गई है अप्रैल की, कला ब्याज एक किस्त। GST का पैसा जिहड़ा सेंटर हर महीने दिंदा सीगा सूबियां नूं, वो अगली तरीक तो बंद हो जाना है। वो 15.5 करोड़ आउंदा महीने का, वो बंद है। सिर्फ वोटां लैण दी खातर आ भी मुफ्त 1000 रुपया खाते च पावांगे। यार क्यों नहीं दसदे कि पंजाब दे विच बहुत बड़ा भाई आर्थिक संकट आ, आपां पैसे लाउने आ, आपां देखदे हुंदे आ। घर दा मुखी बंदा परिवार नूं कहदा है भी भाई कर्जा लाउणा, ढिड पेट बन्ह लगे, गंढ मार लगे, वाधू फालतू खर्चा ना करके तां ही लाहांगे, खुले डांग दा फिर सब कुछ बेच दोगे भाई। ये हालत पंजाब दे है। इत्थे भाना भी दस के गया, वो लोग बैठे हुंदे महिलां दे अगे भी अज भगवंत मान 2 बजे बहुत बड़ा फैसला लऊगा। फैसला किहड़ा? बसां दिल्ली जाया करनगे, बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला।
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਰਹੂ ਜਵਾਨੀ ਯਾਰ? ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਜੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਸੌ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਜੋਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ ਬਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਖੂਨ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਗਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਗਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਮਿਲੂ, ਇੱਥੇ ਮਿਲੂ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਠੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜੇ, ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਥਰਥਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਯਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਆ ਵੈਸੇ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲੜਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਬਾਈ ਲੜੇ, ਸਾਲ ਪਰ ਜਾਨਾਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਢਾਲ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਬਾਈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਲਾਂਭਾ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਈ। ਐਤਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਸੰਦੂਰ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ ਸੰਦੂਰ ਨੇ ਪਲਟਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਦੂਰ ਕੰਮ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਗਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮੀਤ ਹੇਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟੇਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁੱਟੇ ਗਿਆ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨਾ ਬਾਈ ਤਪੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀ ਚੱਕਾਂਗੇ ਮੂੰਗੀ। ਸੋ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਚੋ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਪੰਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ
ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਐ ਕੰਬਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਦੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਜੁਰਤ? ਆ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਦੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬੋਲ ਦੂ ਘਰਾਚੇ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ 14-19 ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਦਮਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਨਿਡਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਸਫਰ ਮੁਫਤ, ਆਟਾ ਮੁਫਤ, ਦਾਲਾਂ ਮੁਫਤ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡੋ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਵੱਟ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਬੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜੂ? ਇਹਦਾ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਖਾ ਨਲਕੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, 100 200 300 ਪੱਤਣ ਪਰ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ। 500 ਦੇ ਬਾਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, 20 25 50 ਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਊ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਊ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਊ, ਉਹ ਬਚਾਊ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਬਈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ, ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲਖੀਰ ਖਿੱਚੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜੋ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੇ ਆ, ਜੋ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੱਬਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਬਦਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ ਪਿੰਡ ਚ? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ 4 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube,
कोई अखबार पढ़ लो यार, कोई आर्टिकल पढ़ लो, कोई लेख पढ़ लो, कोई चंगे बुद्धिजीवी नूं सुन लो। पर मैं कहता अपनी मां के पेट चों सिख के आया, पर मैं मत्था मारना चिंता च तुरया फिरदा रहिंदा, कदे पढ़ लिया, कदे सुन लिया, कदे बंदे चंगे कोले बैठ के उदों समझ लिया फिर पंजाब दे की हालात ने या किधर नूं जाऊगा पंजाब, फिर समझ पै जाती है बंदे, फिर पता लगदा हुण जेहड़े बंदे नूं आई नहीं समझ कहते जिम भी पट के ले गए लाइब्रेरी ਦੇ ਕਿੱਥੇ जिम भी पढ़ के ले गए। अच्छा कितना लगे भाई नशे की गल कर दो, 3 महीने हो गए घटिया भाई बढ़ गया, चोरियां बढ़ गई, केवल ला लेंदे आ, ट्रांसफार्म ला के ले गए, ਵੱਡੇ ਖੰਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਖੰਭਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਭੈਣੀ ਫੱਤੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ, ਉਹ ਡੱਕਿਆ ਵਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਏ, ਤੁਰ ਗਿਆ ਕੋਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ, ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ, ਨਸਲਵਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਗੈਸ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਭਿਅਤਾ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੋਚਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਸੱਤ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਫ ਖੜਾ ਕਰੋ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬਾਜੂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਇਆ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਜਾਓ, ਤੁਰ ਜਾਓਗੇ, ਪੱਟ ਖੁੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਬਸ ਗਾਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਭਈਆ, ਕਬਾੜ ਖੋਲੋ ਦਿਮਾਗ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਥਾਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਰੁੱਖ ਲਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜੇ ਆ, ਬੋੜ, ਪਿੱਪਲ, ਟਾਹਲੀਆਂ, ਜਾਮਣਾ ਲਾਓਗੇ ਬਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਜਾਤ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ ਲਓ, 4 ਅਖਬਾਰ ਆਉਣ, ਕੋਈ 4 ਰਸਾਲੇ ਆਉਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਕੇ ਜਾਈਏ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬਦਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਈ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਬਾਲਟੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਸਮਝੀ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਲਾਂਭੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਾਰੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਵੀ ਆਏ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਆਏ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਸਰੂਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਫਸਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਘਰਾਚੋ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ।
ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ। ਐ ਜੋਰ ਮਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ 92 ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹਾਜੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਐਂ ਜੋਰ ਲਾਈ ਗਏ, ਕੋਈ 50,000 ਤੇ ਕੋਈ 60,000 ਤੇ ਕੋਈ 70,000 ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਂ ਜੋਰ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਪਿੰਡ ਬਰਦਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚਿਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਏ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਦਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਲਾਂਬਾ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਲਾਂਬਾ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆਏ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਦਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਜਿੱਤਾ ਕੇ ਭੇਜ। ਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੱਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਖੜਾ ਵਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ। ਪੀਜੀਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਖੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੀ ਜਾਮ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਯਾਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਸਲ ਤਾਂ ਮੰਗਾ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26,000 ਨੌਕਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਰੱਤੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਸੜਕ 6 ਲਾਈਨ ਆ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ 100 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, 100 ਮੀਲ ਤੱਕ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। WhatsApp ਖੋਲ ਲਿਆ, Facebook ਖੋਲ ਲਈ, Snapchat ਖੋਲ ਲਈ, Instagram ਖੋਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਵੱਜਦਾ, ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਯੂਰਪ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਘਾਟ ਆ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਚੀਨੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੋਹਣੀ ਪੰਗਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ। ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੈ, 12 ਕੀਤੀਆਂ, ਆਇਲਸ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਗੇ, ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਗੇ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਆ, 1500-1600 ਵੋਟ ਆ, 2 ਬੀਆਂ 2 ਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। 12-13 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਆਥਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਾ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਖੇਡਣਾ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਲਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ 2005 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, 8, 9, 10 ਤੱਕ 10,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਦਾ ਲਾਤਾ। ਸੱਥਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਭਰੇ ਪਏ ਐ। ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਕੌਣ? ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ, ਆਂਧਰਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਾਲਦਾਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪਹੀਦਾਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ 26,000 ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧੌਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, 80% ਭਈਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ, 90% ਭਈਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਬੈਂਕਾਂ, ਪੱਠੇ, ਹੱਥਾਂ ਭਈਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਗ ਜਾਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਗ ਜਾਓ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਗ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? 7 ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਆ, 2 ਹੁਣ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ। ਕੋਈ ਰਾਜਪੁਰ ਦਾ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭੇਜਤਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ।
कोई पद्मश्री भेजता, कोई रकमश्री भेजता। पद्मश्री कौन है? सीचेवाल। पद्मश्री मिलता किनू है? ढींडसे नूं मिलिया सी। ढींडसा कौन है? ये पंजाब का एक्टिव वाला बंदा, ये झोली चुक रहा बीजेपी का, उन्होंने पद्मश्री देता। भाई जी पद्मश्री सोनू या मैनू नहीं मिलना, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ। ਨਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਈਪੀਐਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦੇ ਸਿੱਚਿਆਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਉਹਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਇਕ ਹੈ। बीजेपी ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, बीजेपी ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਝਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਰਸਮਾ ਭੇਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਆਏ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੂਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਮਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਵਗਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੈ ਗਈ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ। 12 ਦੀਆਂ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋੜੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਘਰ ਦਾ ਕਬੀਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। 10 ਕਿੱਲੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਚੱਕੂਗਾ ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਦਲੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਟਿਕਟਾਂ 50 ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ 8 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਤਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ, 10 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਸੋਚੋ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕੇ ਬਾਜਾਂਗੇ, ਵੇਚਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। श्रीलंका का हाल की होया? खाना जंगी पहली मुल्क दे विच पैदा होगी। एक 4-4 रुपये किलो दुध विकिया। लोगों ने रोटी की खातर, दुध पानी की खातर एक दूसरे मारना शुरू करता श्रीलंका च। और पंजाब दे होने एक महीने की किस्त ब्याज की 950 करोड़ गई है अप्रैल की। कला ब्याज एक किस्त जीएसटी का पैसा जिहड़ा सेंटर हर महीने दिंदा सीगा सूबिਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ अगली तरीक तो बंद हो जाना है। वो 15.5 करोड़ का महीने का वो बंद है। सिर्फ वोटां लैण की खातर आ भी मुफ्त 1000 रुपया खाते च पावांगे। यार क्यों नहीं दसते कि पंजाब दे विच बहुत बड़ा भाई आर्थिक संकट आ, आपां पैसे लाने हैं, आपां देखदे होने हैं। घर दा मुखी बंदा परिवार नूं कहदा है भी भाई कर्जा लाउणा, ढिड पेट बंन लगे, गंढ मार लगे, वाधू फालतू खर्चा ना करके तां ही लाहांगे। खुले डांग दा फिर सब कुछ बेच दोगे भाई। ये हालात पंजाब दे है।
ਇੱਥੇ ਭਾਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਰਹੂ ਜਵਾਨੀ ਯਾਰ? ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਜੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਯਾਰ? ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਜੋਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ ਬਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਖੂਨ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਗਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਗਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਮਿਲੂ, ਇੱਥੇ ਮਿਲੂ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜੇ, ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਥਰਥਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਯਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਆ ਵੈਸੇ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲੜਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਬਾਈ ਲੜੇ, ਸਾਲ ਪਰ ਜਾਨਾਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨ ਪੈਣੀ ਤੇ ਢਾਲ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਬਾਈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਲਾਂਭਾ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਈ। ਐਤਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਸੰਦੂਰ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤਖਤਾ ਪਾਟਾ ਸੰਦੂਰ ਨੇ ਪੜ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਦੂਰ ਕੰਮ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਛੋਟੇ ਅਮੀਤ ਹੇਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁੱਟੇ ਗਿਆ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਤਪੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੁੱਲੀ ਚੱਕਾਂਗੇ ਮੂੰਗੀ। ਸੋ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ MP ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਚੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਐ ਕੰਬਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 40-40, 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਦੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਜੁਰਤ? ਆ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਦੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬੋਲ ਦੂ ਘਰਾਚੋਂ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ 14-19 ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਦਮਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਨਿਡਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਸਫਰ ਮੁਫਤ, ਆਟਾ ਮੁਫਤ, ਦਾਲਾਂ ਮੁਫਤ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡੋ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਵੱਟ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਬੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜੂ? ਇਹਦਾ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਲਕੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, 100, 200, 300 ਪੱਤਣ ਪਰ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ। 500 ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, 20, 25, 50 ਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਊ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਊ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਊ, ਉਹ ਬਚਾਊ, ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣ ਗਏ। ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਬਈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ, ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲਖੀਰ ਖਿੱਚੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜੋ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੇ ਆ, ਜੋ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੱਬਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਬਦਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
नौजवान खड़े है 4 घंटे मोबाइल से टिक 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 करी जाते हैं। इंस्टाग्राम खोल लिया, स्नैपचैट, फेसबुक, यूट्यूब, कोई अखबार पढ़ लो यार, कोई आर्टिकल पढ़ लो, कोई लेख पढ़ लो, कोई चंगे बुद्धिजीवी नूं सुन लो। हुण मैं किहड़ा अपनी मां के पेट चों सिख के आया, पर मैं मत्था मारना चिंता नहीं तुरिया फिरदा रहिंदा, कदे पढ़ लिया, कदे सुन लिया, कदे बंदे चंगे कोले बैठ के उदों समझ लिया फिर पंजाब दे की हालात ने ਜਾਂ किधर ਨੂੰ जाऊगा पंजाब, फिर समझ पै जाती है बंदे, फिर पता लगता है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਮ ਵੀ ਪੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ? ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਘਟਿਆ ਭਾਈ? ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ? ਚੋਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਕੇਬਲਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਖੰਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਖੰਭਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਭੈਣੀ ਫੱਤੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ, ਉਹ ਡੱਕਿਆ ਵਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਏ? ਤੁਰ ਗਿਆ ਕੋਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ, ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ। ਨਸਲਵਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਗੈਸ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਭਿਅਤਾ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੋਚਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਤੇ ਸਾਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬਾਜੂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਇਆ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਜਾਓ, ਤੁਰ ਜਾਓਗੇ, ਪੱਟ ਖੁੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਬਸ ਗਾਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਬਈ, ਆ ਕਬਾੜ ਖੋਲੋ ਦਿਮਾਗ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਥਾਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਰੁੱਖ ਲਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜੇ ਆ, ਬੋੜ, ਪਿੱਪਲ, ਟਾਹਲੀਆਂ, ਜਾਮਣਾ ਲਾਓਗੇ ਬਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਜਾਤ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ ਲਓ, 4 ਅਖਬਾਰ ਆਉਣ, ਕੋਈ 4 ਰਸਾਲੇ ਆਉਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਕੇ ਜਾਈਏ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬਦਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਈ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਬਾਲਟੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਲਾਂਭੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਵੀ ਆਏ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਆਏ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਈ ਚੋਣ ਸ਼ਾਨ ਬਾਅਦ ਦੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਫਸਮ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਘਰਾਚੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਐ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ 92 ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹਾਜੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਜੀ। ਲੋਕ ਐਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਗਏ, ਕੋਈ 50,000 ਤੇ ਕੋਈ 60,000 ਤੇ ਕੋਈ 70,000 ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਐਂ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਬਰਦਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚਿਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਏ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦਾ ਐਤ ਕੀ ਲਾਂਬਾ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਆਏ ਕੀ ਲਾਂਬਾ ਐਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆਏ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਜਾਂਦਾ ਐਤ ਦੀ ਜਿੱਤਾ ਕੇ ਕਰੇ। ਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੱਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਗੜਾ ਵਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ। ਪੀਜੀਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਖੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੀ ਜਾਮ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਯਾਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਸਲ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26,000 ਨੌਕਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਰੱਤੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਸੜਕ 6 ਲਾਈਨਾਂ, ਉਹ
ਜੰਮੂ ਕਰਦਾ ਉਹ 100 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ 100 ਮੀਲ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਨਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। WhatsApp खोल लिया, Facebook खोल ली, Snapchat खोल ली, Instagram खोल लिया, पर सानू समझ नहीं है कि सानू मारिया किवें गया, सानू लुटिया किवें जा रहा है या अज किवें मारिया जाऊगा। सिल्क रूट भाईदा सिल्क रूट जिहड़ा चीन तो जाता है, चीन बना रहा और पाकिस्तान अफगानिस्तान कजाकिस्तान के अरब मुल्कों के यूरोप मुल्कों चले जाना। हो सुनिया कदे ਉਹਦੇ बारे नहीं सुनिया होना। यही तो साडी घाट है यार, सानू हर माड़ी चीज का पता होंदा है पर जिहड़ी पंजाब नाल संबंधित चीज है, साडे हक नाल संबंधित चीज है, उन्हां बारे सानू कख नहीं पता। वो सिल्क रूट जिहड़ा बना रहा चीनों लांघा खुलना पाकिस्तान दे राही ये व्यापार होना। मेरी गल याद रखियो, जिद्दे साडे कोल जमीनां खो लईआं गईआं, खोनी पंगा साडे पल्ले की आ। हर नौजवान की सोच है, चाहे मुंडा चाहे कुड़ी है, 12 कीतियां आइलस कीता, कनेडा अमरीका आस्ट्रेलिया, बस जमीन बेच के जाके डौंकी ला के 40 लाख रुपया जाके रिस्क लेके जिंदगी जाके काम ही जाना है, ब्याह करा के जाके जाना ही जाना, असी बाहर जाना है। मेरा छोटा है पिंड 1500-1600 वोट, 2 बीघा 2 गलियां पिछले 2-3 साल बिल नहीं हो गई। कला कला मुंडा सी बाहर पा के घरों जिंदे लग गए, वो जमीन बेचण नूं तैयार है। 12-13 की गल असीं फुटबाल खेडदे ग्राउंड च आखरे कलेश पैदा हुंदा सी भी भाई मैनू खिच ला, मैं रह गया। वो ग्राउंड ही वेले हो गए, खेडना रहे ही नहीं कोई। यूनिवर्सिटियां खाली हो गई, कॉलेज रामपुरा फूल इंजीनियर कॉलेज 2005 च बनया सी, 8, 9, 10 तक 10,000 की गिणती हुंदी सी विद्यार्थियों की, एक भी विद्यार्थी कॉलेज बंद करता, जिंदा लाता। सत्ता साथियां खाली हो गई, आईएलटीएस सेंटर भरे पे है, असी बचना किवें होए। कदे सोचा है कि आने वाले 5-7 सालों के विच जवानी ने रहना नहीं, बुजुर्गों ने मर जाना, जिहड़े कोई 70 साल का कोई 80 साल का इत्थे रहूगा कौन? यूपी, बिहार, बंगाल, हिमाचल, आंध्रा, ये पंजाब नहीं रहना। भाई ये हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं? अज मैं महीना हो गया मत्था मारदे नूं, भगवंत मान तो टाइम ले रही है, नहीं मिले। मैं कहना उसे खालदार वाला लेके जाना, कोई पहीदार वाला लेके जाना, ਜਾਂ मैं कोई नौकरी लगना भी भगवंत नूं तां मिलना। मैं इसे करके मिलना सी, मैं 26,000 नौकरी तुसीं कड्ढी है जिहड़ी नवीं ਵੱਖ-ਵੱਖ महकमियां च, ये नौकरी पंजाबियां लई राखवी होनी चाहिए। ਜਦੋਂ मैं पहला चन्नी नूं मिलिया सी मुख मंत्री नूं, मैं कहा नौकरियां पंजाबियां दी राखवियां करो, प्राइवेट होवे चाहे सरकारी होवे। छोटा प्राइवेट धौला फैक्ट्री है, 80% भईए बैठे हैं, रामा रिफाइनरी है 90% भईए बैठे हैं, टोल प्लाजे, बैंकां, पट्ठे, हाथां भईयां दा कब्जा। सरकारी नौकरी होवे, प्राइवेट नौकरी होवे, पंजाबियां नूं पहल होवे। हिमाचल वग जाओ, राजस्थान वग जाओ, उत्तराखंड वग जाओ, एक मरला जमीन नहीं खरीद सकते, प्राइवेट नौकरी ले सकते, सरकारी का बहुत दूर की गल। ये पंजाब में धक्का ही क्यों? सुनने को तैयार नहीं कोई। भाई आ जिहड़े दो पार्टियां छड्ड दो यार, जिहड़े कहंदे सी इनकलाब लेके आ बादल ते कांग्रेस दे छड्ड दो, गल करन दा फायदा नहीं, समा बर्बाद करने वाली गल है। तीजी इनकलाबी पार्टी की गल करते हैं। असीं भी चाहते सी, तुसीं भी चाहते सी कि कोई बदलाव आवे, सारा दी चाहिदा भी सी। ये जो लोग नहीं माड़े हैगे, लोगों ने मैं कहना बहुत वधिया फैसला किया कि बदलाव लेके आंदा, 92 सीटां देतियां, बहुत वधिया। ये लोग इस गल के बधाई के पात्र है, पर जिन्होंने बिठाया वो की निकले। 7 मैंबर गए राज सभा दे विच, 5 पहला गए, 2 हुण गए। कोई बंदा मैनूं इन्हां दा बांह खड़ी करके गल कह दे कि 7 बंदियां दे विच एक भी बंदा पंजाब की गल कर दूगा जाके राज सभा च।
ਕੋਈ ਰਾਮਚੰਦ ਦਾ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭੇਜਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਰਕਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭੇਜਤਾ। ਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਚੇਵਾਲ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਆ ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਤਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ। ਨਾਲੇ ਬੈਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਈਪੀਐਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦੇ ਸਿੱਚਿਆਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਉਹਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਝਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਰਸਮ ਭੇਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਆਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੂਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਮਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਵਗਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਰੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੈ ਗਈ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ, 12 ਦੀਆਂ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋੜੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਘਰ ਦਾ ਕਬੀਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10 ਕਿੱਲੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਚੱਕੂਗਾ ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਦਲੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਟਿਕਟਾਂ 50 ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ 8 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਤਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁਫਤ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਜਾਂਗੇ, ਵੇਚਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖਾਣਾ ਜੰਗੀ ਪੈਗੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ 4-4000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਿਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ। ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੀ 950 ਕਰੋੜ ਗਈ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ, ਕੱਲਾ ਵਿਆਜ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ 15.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਵੀ ਮੁਫਤ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ, ਢਿੱਡ ਪੇਟ ਬੰਨ ਲਗੇ,
ਗੰਢ ਮਾਰ ਲਵੇ ਵਾਧੂ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਹਾਂਗੇ। ਖੁੱਲੇ ਡਾਂਗ ਦਾ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿਓਗੇ ਬਈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਰਹੂ ਜਵਾਨੀ ਯਾਰ? ਅਦੈਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਜੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਯਾਰ? ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਡਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਜੋਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ ਬਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਖੂਨ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਗਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਲਗਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਮਿਲੂ, ਇੱਥੇ ਮਿਲੂ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜੇ, ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਥਾਥਰਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਯਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਆ ਵੈਸੇ। 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲੜਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਬਾਈ ਲੜੇ, ਸਾਲ ਭਰ ਜਾਨਾਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਢਾਲ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਬਾਈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਲਾਂਭਾ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਈ। ਐਤਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਸੰਦੂਰ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ, ਸੰਦੂਰ ਨੇ ਪਲਟਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਢੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਦੂਰ ਕੰਮ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮੀਤ ਹੇਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟੇਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁੱਟੇ ਗਿਆ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨਾ ਬਾਈ ਤਪੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੁੱਡੀ ਚੱਕਾਂਗੇ ਮੂੰਗੀ,
ਸੋ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ MP ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਚੋ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਏਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਐ ਕੰਮਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਦੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਜੁਰਤ? ਆ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਦੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬੋਲ ਦੂ ਘਰਾਚੋ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਰਵੰਦੀ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ 14-19 ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸੰਦੂਰ ਹਲਕੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਦਮਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਨਿਡਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਸਫਰ ਮੁਫਤ, ਆਟਾ ਮੁਫਤ, ਦਾਲਾਂ ਮੁਫਤ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡੋ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਵੱਟ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਬੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜੂ? ਇਹ ਤਾਂ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਲਕੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, 100, 200, 300 ਪੱਤਣ ਪਰ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ। 500 ਦੇ ਬਾਗੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, 20, 25, 50 ਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਊ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਊ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਊ, ਉਹ ਬਚਾਊ, ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣ ਗਏ ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਬਈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ, ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲਖੀਰ ਖਿੱਚੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜੋ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੇ ਆ, ਜੋ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੱਬਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਬਦਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ?
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ 4 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਿਕ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube। ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ। ਜਿਮ ਵੀ ਪੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਏ? ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਘਟਿਆ ਬਾਈ? ਵੱਧ ਗਿਆ। ਚੋਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਕੇਬਲਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਖੰਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਖੰਭਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਭੈਣੀ ਫੱਤੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ? ਉਹ ਡੱਕਿਆ ਵਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਓਏ? ਤੁਰ ਗਿਆ ਕੋਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ, ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ। ਨਸਲਵਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਜਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਗੈਸ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੋਚਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਤੇ ਸਾਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬਾਜੂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਇਆ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਜਾਓ, ਤੁਰ ਜਾਓਗੇ, ਪੱਟ ਖੁੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਬਸ ਗਾਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਬਈ, ਆ ਕਬਾੜ ਖੋਲੋ ਦਿਮਾਗ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਥਾਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਰੁੱਖ ਲਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜੇ ਆ, ਬੋੜ, ਪਿੱਪਲ, ਟਾਹਲੀਆਂ, ਜਾਮਣਾ ਲਾਓਗੇ ਬਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਜਾਤ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ ਲਓ, 4 ਅਖਬਾਰ ਆਉਣ, ਕੋਈ 4 ਰਸਾਲੇ ਆਉਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਕੇ ਜਾਈਏ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬਦਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਈ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਬਾਲਟੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਲਾਂਭੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਵੀ ਆਏ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ,
ਪਰਾਏ ਵਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਸਰੂਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਜ ਕੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਫਸਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਘਰਾਚੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੈਸ ਕੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਐ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ 92 ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹਾਜੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਐਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਗਏ, ਕੋਈ 50,000 ਤੇ ਕੋਈ 60,000 ਤੇ ਕੋਈ 70,000 ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਂ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਬਦਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚਿਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਏ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦਾ ਐਤਕੀ ਲਾਂਬਾ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਂਬਾ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆਏ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਜਾਂਦਾ ਐਤਕੀ ਜਿੱਤਾ ਕੇ ਭੇਜ। ਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੱਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਖੜਾ ਵਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ। ਪੀਜੀਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਖੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੀ ਜਾਮ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਯਾਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਸਲ ਤਾਂ ਮੰਗਾ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26,000 ਨੌਕਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਸੜਕ 6 ਲੈਣ ਆ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ 100 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, 100 ਮੀਲ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਨਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। WhatsApp ਖੋਲ ਲਿਆ, Facebook ਖੋਲ ਲਈ, Snapchat ਖੋਲ ਲਈ, Instagram ਖੋਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਵੱਜਦਾ, ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਯੂਰਪ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਆ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਚੀਨ, ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੋਹਣੀ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ? ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੈ, 12 ਕੀਤੀਆਂ, ਆਇਲਸ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ 1500-1600 ਵੋਟ ਆ, 2 ਬੀਆਂ 2 ਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। 12-13 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਹੱਥ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਾ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਖੇਡਣਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਲਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ 2005 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, 8, 9, 10 ਤੱਕ 10,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਦਾ ਲਾਤਾ। ਸੱਥਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਭਰੇ ਪਏ ਐ। ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਕੌਣ? ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ, ਆਂਧਰਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਾਲਦਾਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪਹੀਦਾਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ 26,000 ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧੌਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, 80% ਭਈਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ, 90% ਭਈਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਬੈਂਕਾਂ, ਪੱਠੇ, ਹੱਥਾਂ ਭਈਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਗ ਜਾਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਗ ਜਾਓ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਗ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? 7 ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਆ, 2 ਹੁਣ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ
ਕਿ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ। ਕੋਈ ਰਾਜਚੋਂ ਦਾ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭੇਜਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਰਕਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭੇਜਤਾ। ਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੀਚੇਵਾਲ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਆ ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਤਾ। ਭਾਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ। ਨਾਲੇ ਬੈਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ IPS ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਉਹਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਝਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਰਸਮਾ ਭੇਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਆਏ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 MLA ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੂਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਮਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਵਗਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਰੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੈ ਗਈ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ, 12 ਦੀਆਂ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋੜੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਘਰ ਦਾ ਕਬੀਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 ਕਿੱਲੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਚੱਕੂਗਾ ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਦਰੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਟਿਕਟਾਂ 50 ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ 8 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਤਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ, 10 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕੇ ਬਾਜਾਂਗੇ? ਵੇਚਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। श्रीलंका का हाल की होया? खाना जंगी पहली मुल्क दे विच पैदा होगी। एक 4-4 रुपये किलो दुध विकिया। लोगों ने रोटी की खातर दुध पानी की खातर एक दूसरे मारना शुरू करता श्रीलंका च। और पंजाब दे होने एक महीने की किस्त ब्याज की 950 करोड़ गई है अप्रैल की, कला ब्याज एक किस्त। जीएसटी का पैसा जिहड़ा सेंटर हर महीने दिंदा सीगा सूबियां नूं, वो अगली तरीक तो बंद हो जाना है। वो 15.5 करोड़ का महीने का वो बंद है। सिर्फ वोटां लैण की खातर आ भी मुफ्त 1000 रुपया खाते च पावांगे। यार क्यों नहीं दसते
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ, ਢਿੱਡ ਪੇਟ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਗੰਢ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਵਾਧੂ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਹਾਂਗੇ, ਖੁੱਲੇ ਡਾਂਗ ਦਾ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿਓਗੇ ਬਈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਰਹੂ ਜਵਾਨੀ ਯਾਰ? ਅਦੈਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਜੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਯਾਰ? ਇੱਕ ਸੌ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਜੋਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ ਬਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਖੂਨ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਗਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਲਗਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਮਿਲੂ, ਇੱਥੇ ਮਿਲੂ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜੇ, ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਥਾਥਰਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਯਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਆ ਵੈਸੇ। 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲੜਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਬਾਈ ਲੜੇ, ਸਾਲ ਪਰ ਜਾਨਾਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਢਾਲ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਬਾਈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਲਾਂਭਾ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਈ। ਐਤਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਸੰਦੂਰ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ, ਸੰਦੂਰ ਨੇ ਪਲਟਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਦੂਰ ਕੰਮ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਛੋਟੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਚੋ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਪੰਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ